पुनर्बार स्वागत जनाऊँ यही चैनल को जे कि फ्रेंड्स आपण मैंने देखी कलाचांद पुरी उपर कहीं आक्रमण करते कौ टाइप प्रतिशोधर निआरे से जलुले कौन थिला तांकर उद्देश्य आउ से कहीं बंग नवाबों सैन्य सामंत सह उत्कल ओडिशा उपर आक्रमण करते आपण मैंने पार्ट 1 वीडियो देखी आउ यही पार्ट 2 रे संपूर्ण ट्विस्ट ही रही शेष पर्यंत देखापी आपण मानक अनुरोध बिना स्किप रे वीडियोटी को लास्ट पर्यंत देखंतु फ्रेंड्स जो मैंने चैनल रे नुआ अच्छा से मैंने पार्ट 1 देखा सहित पार्ट 2 टा भी देखंतु आ चैनल को निश्चित भाव में लाइक सब्सक्राइब करने को भूलिए ना। मनीष होउची परिस्थितिर दास आउ सेही मनीष जीवन रे केतेबेले क्यों मोड़ आसीबो ताहा केही केबे जानि नाहंती। एही माटीर इतिहास रे केते जे समावेश रहिछि बंगरे थिबा बेले कलाचांद जीवन रे केते जे झड़ बहि जाइछि समय किपरि परिवर्तनर वातावरण सृष्टि करिछि से विषय जानवा हेले मो सहित आपण मानकु बंग देश जीवक हेबो केवल भावना रे। गोटे पटरे धर्म परिवर्तन व्यथा आउ गोटे पटरे राजकुमारी प्रेम गोटे पटे नवाबों आदेश मिशा अनुरोध आउ अन्य पटे नवाबों बाहु छाया तले आश्रय नहीं मोटा धन रोजगार करिवार प्रलोभन मन भितर एमिति छगी सुनर खेल केउंटी रही यार समाधान शेष सबकि पछरे पकई प्रलोभन शिकार होइछि कलाचांद। इस्लाम धर्म ग्रहण करी नवाबों कन्या को विवाह करिछि कलाचांद निजर बल विक्रम रे मुग्ध करिछि बंगर नवाबों को से अधिष्ठित होइछि नवाबों सेनाबाहिनी एक प्रमुख पदवी रे। किछि दिन कटि जाइछि प्रेममय जीवनर मशगुल निशारे नवाबों प्रिय पात्र होइछि कलाचांद। एते गुड़ाए भल पाइबा भितरे मनुष्यटी अतीत को भूली जावा स्वाभाविक बेले बेले स्वार्थपरतार चाबुक ताकू विभस कर दी थाए। धीरे धीरे कमी आसे प्रथम प्रेमर निशा मन पड़े गाँ माटी से भंगा कुड़िया आउ विधवा मार ममता बोला हाथ रांधणा आउ मन पड़ती प्रभु जगतर नाथ श्री जगन्नाथ। नवाबों अनुमति नहीं कलाचांद फेरी आसे निज जन्मभूमि उत्कल को हेले धर्मभ्रष्ट कलाचांद को यही समाज ए जाति सर्वोपरि तार विधवा माँ कौन ग्रहण करें तो जाना कि परिस्थितिर सम्मुखीन हेब से पुत्र विच्छेद विधवा माँ चाह बसी पुअर फेरिबा बाट को कुआड़े गला ता दुखीर संखाली दरिद्र पसरा नयन तारा माँ को छाड़ी तो केबे रही पारिबनी चाह बसी थाए माँ हाथ रंधन को विदेश करी जाइछि तो जाइछि मो कथा तार कौन टिके भी मन पड़ुनी भावुची एथर आसिले आउ ताको हाथ छड़ा करबनी विधवा वृद्धा जननी गुमुरी गुमुरी कांदुची जे खंडे अधीन कला बादल शरत चंद्रमार रूप लावण्य को विभोर करदेव बोली फेरी आसी कलाचांद आनंद रे माँ को कुंडाई पकाई आउ कही माँ जगन्नाथ आमर सब दुख को दूर कर मु आउ यात्री व्यवसाय करिबिनी हेले तते घिओ मुहरे भसाई देवी तू जानिचु माँ बंगर नवाब मते चाकरी देइछंती मु तांकर अति विश्वस्त भावे काम करुची आउ जानिचु माँ तांको झील को मते बाहा मध्य देइछंती। सरल निष्कपट कलाचांद एका निश्वास के सबु कथा कहितला भाविथिला पुअर कृतित्व शुणी माँ आनंद रे विभोर होइजिबो हेले कौन है बड़ झटका लगिला विधवा मार ममता भरा कोहरे कलाचांद को खूब जोर दूर को ठेलीदेला रागरे फं फं हो छूना मते दूर हो जा मो पाखरु तो दृष्टि पड़े तो निश्वास बाजिले मो काया अपवित्र हो तते ये जन्म करी तू मोरी छाती छुरी मारिबू बोली मोर 7 जन्मर तपस्या धूलिसात करदेलु वंश परंपरा को नष्ट करी तू विधर्मी हेलु बाहरी जा मो घरू थरक पाई मो तो मुह देखा चाहूनी आज कलाचांद मो पाई मरी जाइए चली जा एटू चारिआड अंधार दिशिला कलाचांद को हतबाक होई घरू चली आसिला सतरे केते बड़ पाप करी पकेली मु किए मते ग्रहण करिवो कहार हेई पारिबी मु
ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ଜଗତରନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିବି। ସତେ କ'ଣ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କଳାଚାନ୍ଦକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ? ଏ ସମାଜ କ'ଣ ସତରେ କଳାଚାନ୍ଦକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାର ଭକ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସେବାୟତଙ୍କର ଯାତାୟାତ ଚାଲିଛି। ନୀଳଚକ୍ରରେ ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି ପତିତ ପାବନ ବାନା। ଆଉ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଛି ପତିତ ପାବନ ବାନାକୁ। କୋହଭରା ଛାତିରେ ଯେମିତି ବାହାରି ଆସୁଛି ଅନେକ କଥା। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ତମେ ପରା ଏ ଜଗତର ନାଥ। ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ସବୁରି ନାଥ ତମେ। ତମ ପାରା ସର୍ବଧର୍ମର ଠାକୁର। ଏହି ଧର ପୃଷ୍ଠରେ ତମେ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଗଢ଼ିଛ, ମଣିଷ ଜାତି। ତମ ପାଖରେ ପୁଣି ଧର୍ମ ଅଧର୍ମର ଭେଦଭାବ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ତମର ଏହି ଦାସାନୁଦାସ ସେବକ ସତରେ କ'ଣ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି? ସତରେ କ'ଣ ତମେ ଏ ସେବକକୁ ତମ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବ? ପାଟିରୁ କଥା ସରିନି କାହାର ଶବ୍ଦ ଆଘାତରେ ସେ ଜାଗା କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଘେରିଗଲେ କେତେକ ସେବାୟତ। ହୀନ କର୍ମୀ ବିଧର୍ମୀ କହି ଭର୍ତ୍ସନା କରି ଚାଲିଲେ। ପ୍ରହାର ପରେ ପ୍ରହାର କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇ କଳାଚାନ୍ଦ ଗଡ଼ିଯାଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ପାଟିରେ ପାଣି ଟୋପେ ଦେବାକୁ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଶରୀରରେ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ହୃଦୟରେ ନିନ୍ଦା ଅପନିନ୍ଦାର ଅସହ୍ୟ ବେଦନା। ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ କଳାଚାନ୍ଦ ଫେରି ଆସିଲେ ବଙ୍ଗଦେଶକୁ। ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଜଳି ଉଠେ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁ। କ୍ରୋଧରେ ଗର୍ଜି ଉଠି କଳାଚାନ୍ଦ ନିଏ ବଜ୍ର ଶପଥ। ସେ ସାଜିବ କଳାଚାନ୍ଦରୁ କଳା ପାହାଡ଼। ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ କାଠରେ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ ଉତ୍କଳର ଏକଛତ୍ରବାଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜକୁ। ଲୁଟି ନେବ ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି। କାଙ୍ଗାଳ କରିଦେବ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ସମୟ ହାତରେ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଖେଳନା କଣ୍ଢେଇ। ସମୟର ଗତି ମଣିଷକୁ କେତେବେଳେ ନେଇ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚେଇବ ସେ କଥା କେହି ଜାଣିନଥାଏ। ସମୟ ସଜେଇ ଦେଇଛି ଶାନ୍ତ ସରଳ କଳାଚାନ୍ଦକୁ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ କଳା ପାହାଡ଼ ରୂପରେ। ଅନେକ ସୁଦକ୍ଷ ମୁସଲମାନ ସୈନ୍ୟ ନେଇ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ତଥା ଧର୍ମପୀଠ ପୁରୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯବନ ଦୈତ୍ୟ କଳା ପାହାଡ଼ର ଆତଙ୍କର ଛାୟା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ହୃଦକମ୍ପ ଜାତ ହୋଇଛି ଆସନ ମୃତ୍ୟୁର ଆତଙ୍କରେ। ଚାରିଆଡ଼େ ବିଭୀଷିକାର ରଣତାଣ୍ଡବ। ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଅରାଜକତା। ଓଡ଼ିଶାର ବୀର ରାଜପୁତ ଖଣ୍ଡାୟତ ପାଇକମାନଙ୍କ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ଡକମକ ହୋଇ ଫୁଟି ଉଠିଛି ରକ୍ତକଣିକା। ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼ରୁ ଛୁଟି ଆସିଛି ବୀର ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ବଜ୍ର ନିର୍ଘୋଷ ଆର୍ତ୍ତବାଣୀ। ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ଓଡ଼ିଆ ପାଇକ। ଅବେଦମିତ କର ବର୍ବର କଳା ପାହାଡ଼ର ଗର୍ବିତ ମାନବତାକୁ। ସ୍ୱାଧୀନ ଉତ୍କଳର ମାନ ଇଜ୍ଜତ ଆଜି ତମରି ହାତରେ। ଗର୍ଜି ଉଠୁ ରଣ ଦୁମଦୁବି, ଗର୍ଜି ଉଠୁ ସିଂହନାଦ। ଅତି ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କଳା ପାହାଡ଼ ଆଉ ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ହେଲେ ଶେଷରେ ବିଜୟ କେତନ ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱରେ ଯବନ ଆକ୍ରମଣ କ'ଣ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା? କଳା ପାହାଡ଼ର ଆକ୍ରମଣ ପରେ କାହାର କୋପଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ଉତ୍କଳ ଉପରେ? ଉତ୍କଳକୁ ଯବନରେ ଶେଷ ନଥିଲା। ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଧର୍ମ ବିଦ୍ୱେଷୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ଫିରୋଜ ତୁଗଲକଙ୍କର ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ, ଉତ୍କଳ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷୀ ମାନସିକତାର ମର୍ମନ୍ତୁଦ କାହାଣୀ ଆଜି ବି ଏ ମାଟିରେ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠ ମଣ୍ଡନ କରିଛି। ଯବନ ଫିରୋଜ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ଉତ୍କଳର ପ୍ରଶସ୍ତି ଓ ଉତ୍କଳର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଷୟରେ। ମନ ପରଦାରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଜଳି ଉଠିଛି ହିଂସାର ବଡ଼ ବାଘୁଣୀ। କିଏ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ? କାଠର ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିର ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ'ଣ ପାଇଁ? କେଉଁଥିପାଇଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଛି ସେ? ଏ ଫିରୋଜ ତୁଗଲ ନିଜର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଭରିଦେବ ସେହି ସବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ। ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ ସେହି କାଠର ପ୍ରତିମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ହୀନ କାପୁରୁଷ ଉତ୍କଳୀୟମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଫିରୋଜ ତୁଗଲଙ୍କର ବଳ ପରାକ୍ରମୀ। ଆକ୍ରମଣ କରିବ ସେ, ଶ୍ମଶାନ କରିଦେବ ସେ ଉତ୍କଳ ଭୂଇଁକୁ। ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭ ଓ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବାର ଉଦୁଙ୍ଗ ଭାବନା ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ କରି ପକାଇଲା ଫିରୋଜଙ୍କୁ। ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତର ପଟୁଆର ନେଇ ଉତ୍କଳ ଆକ୍ରମଣର ହୀନ ଅଭିପ୍ସା ରଖି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା ଫିରୋଜ ତୁଗଲ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୁରୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା କଟକରେ।
ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ ଉତ୍କଳର ପାଇକ ସେନା। ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମୀ ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ପ୍ରଥମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଚାଲିଲା ଧର୍ମ ଓ ଅଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଘୋର ତରବାରୀର ଲଢ଼ାଇ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହାକୁ ଚକ୍ର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରଖିଛନ୍ତି ତାହାର କିଏ ବା କ୍ଷତି କରିପାରିବ। ଶେଷରେ ବିଧର୍ମ ଦୋଗଲ ଗଜପତିଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଲା। ଅବଦମିତ ହେଲା ତାର ଲୁଣ୍ଠନ ବିପାଶା। ବିଫଳ ମନୋବ୍ରତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ। ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ତାଙ୍କ ଭଲ ପଟରେ? ଏତିକିରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆକାଶରୁ କଳା ବୁଧ ଅପସାରି ଯାଇଥିଲା? ସତେ ଯେମିତି ରାଜ୍ୟର ପାତକ ରାଜା ମୁଣ୍ଡରେ, ମସ୍ତକ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅଶିର ଦୋଳୁତା। ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ, ସଂଘର୍ଷ, ବିପଦର ହଟହଟା, ସତେ ଯେମିତି ରାଜାର ଭାଗ୍ୟଲିପି। ରାଜ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରଜାଙ୍କ ସୁଖ ସୁବିଧା ଚିନ୍ତାରେ ନିଦ ହଜିଯାଏ ରାଜାଙ୍କ ଆଖିରୁ। ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ରାଜା। କିଏ ନିଜର ସୁଖକୁ ଭୁଲି ନିଜ ଜୀବନକୁ ମୃତ୍ୟୁର ଚାଦର ଘୋଡ଼ାଇ ରଖି ରାଜତ୍ୱ କରିଥାଏ। ଗଜପତି ପ୍ରଥମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଠିକ୍ ସେମିତି ସଂଘର୍ଷମୟ ଥିଲା। ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମୀ ଟୋଡରମଲ ରାଜପୁତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆକବରଙ୍କର ସୁଦକ୍ଷ ସେନାପତି। ମୋଗଲ ଆଉ ମୁସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘୋର ଶତ୍ରୁତା। ବଙ୍ଗ ସୁଲତାନ ଦାଉଦ ଖାଁଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାରରେ ଟୋଡରମଲ ହେଲେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧର ଘମାଘୋର ଅଶାନ୍ତିରେ ବାତାବରଣ ଖେଳିଗଲା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ। ପରାଜିତ ଦାଉଦ ଖାଁଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଧୂଳିସାତ୍ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲୁପ୍ତ ହେଲା ପ୍ରାୟ ଆଫଗାନ ଆଧିପତ୍ୟ। ଏ ଦିଗରେ ଗଜପତି ପ୍ରଥମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଟୋଡରମଲଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯଥୋଚିତ ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ। ମନେପଡ଼େ ରାଜା ମାନସିଂହଙ୍କ କଥା। ବାହୁରେ ସାତ ସିଂହର ବଳ, ମନରେ ଅସୀମ ସାହସ। ଉତ୍କଳ ଆଶ୍ରିତ ମୋଗଲମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆକ୍ରମଣର ଅଭିପ୍ସା ନେଇ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା। ହେଲେ ଏ କ'ଣ ହେଲା? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଧିକାର କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟଲିପି ନୁହେଁ? ଥରେ ନୁହେଁ, ଦୁଇ ଥର ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଫଳ ହେଲେ ମାନସିଂହ। ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଅକ୍ଷମତାକୁ ଖର୍ବ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଧିକାରର ଅବଦମିତ ଲାଳସା ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କଲା। ଉନ୍ମତ୍ତ ଶାନ୍ତଳ ପରି ଥାକ ଦେଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼କୁ। ବାଜି ଉଠିଲା ରଣତୁନ୍ଦୁରୀ। ସୁଦକ୍ଷ ମୋଗଲ ସେନାପତି ମାନସିଂହଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ପକାଇଦେଲା। ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ତାଙ୍କ ସୁଦୃଢ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼ରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଯୁଦ୍ଧ ଚଳାଇଲେ। ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ପାଇକ ବାହିନୀ। ପ୍ରବଳ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଲଢ଼େଇ କରି ମାତୃଭୂମିର ଟେକ ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ, ଯଦି ଆମର କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସର୍ବଦା ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଜାଗୃତ ହୋଇଥାଉ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆମ ଉପରେ ଥାଉ। ଶେଷରେ ପଦେ କଥା କହିବି, ଏହି ମାଟିରେ ଅନେକ ବୀରପୁତ୍ରମାନେ, ଅନେକ ମହାପୁରୁଷମାନେ ତଥା ରଥୀ ମହାରଥୀମାନେ ଅନେକ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଗ ହିଂସା ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା।